اس سبق میں بھی ہم کچھ اور حروف جر کے معنی سیکھیں گے، جیسے ہم نے کل کا سیکھا تھا، آج کے آگے کا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 3401 بار آئے ہیں۔ ان 3 حروف کے معنی یاد رکھنے کے لیے ان کے مثالوں کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے بی، فی، علا۔ اچھا، لیسن نمبر ہمارا جو تھا 6، میں نے ابھی بند کر دیا ہے۔ لیسن نمبر 6 کا میں آپ کو، یہ کلاس کے بعد میں آپ کو نکال کے ایک بار دیکھتی ہوں کہ لیسن نمبر 6 میں ہم نے جو کیا تھا، من کیا تھا، اور کون سا کیا تھا، ان کیا تھا، من اور لا، 3 کیا تھا نا، لا، من، ان۔ تو آج ہم کریں گے بی، فی، علا۔ اب دیکھیں، بی، بسم اللہ، بی میں سے یا ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے۔ بی اسم آتا ہے یہاں پر تو اس کے ساتھ ملا دیا، بسم اللہ، نام سے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ فی، فی آپ دیکھ رہے ہیں بار بار میں، فی سبیل اللہ، میں راستے میں اللہ کے، یعنی اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ۔ اچھا، اعلیٰ کے لیے السلام علیکم، یہ ہم نے آلریڈی کر لیا ہے نماز فہمی کے کورس میں جب ہم کر رہے تھے، اب یہاں صرف یہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ لہو بھی ہم نے وہ لا اور من اور ان کا بھی ہم نے کر لیا تھا، پھر بھی ہمارا کل کا سبق ریپیٹ ہوا تھا پرسوں کا، اب یہ آج بھی ریپیٹ والا ہی ہے۔ اعلیٰ سلامتی ہو، علیکم آپ سب پر، آن جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں آن، ان، ود، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے والا دیکھیں، بھی سے ساتھ یا ود اور ان، بھی اگر آپ لیں گے تو اس سے، بہم ان سب سے۔ آپ کو بتائے ہاں کو آپ پھر اس کو آپ ٹی پی آئی سے کریں گے اگر تو رائٹ سائڈ پہ آپ انگلی جائیں گے، فرسٹ بھی اس سے، بہم ان سب سے، 4 انگلیاں کھول دیں گے اپنے رائٹ سائڈ پر، رائٹ ہینڈ کی 4 انگلیاں کھول دیں گے، ایک انگلی کھولیں گے بھی، بہم ان سب سے، آگے ایک انگلی کو آپ مخاطب کی طرف جائیں گے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، وہ ایک انگلی مخاطب کی طرف کریں گے سامنے والے کی طرف، اگر مجھ سے ہے تو پھر میں وہ ایک انگلی اپنے سینے کے اوپر طرف لے آؤں گی، تو بی میری طرف کر لوں گی میں، تو بی مجھ سے، بکم 4 انگلیاں کھول کے سامنے والے مخاطب کی طرف، آپ سب سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، ٹھیک ہے۔ اب 4 انگلیاں میرے طرف کر لوں گی تو ہم سب سے، آپ سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بار کر لیجئے، بہی ایک انگلی کھول کے اس سے، بہم ان سب سے، 3rd پرسن کے لیے جو ہوتا ہے غائب ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سیکنڈ والے میں مخاطب اور متکلم ہوتا ہے۔ بکا میں نے آپ کو کہا جب کبھی سوال کیا جائے گا کہ آپ کیسے ہیں تو میں اچھی ہوں کہیں گے ہم جواب، آپ اچھے نہیں کہیں گے، تو جب کا آتا ہے تو پھر میں اپنی متکلم ہو کے اپنا جواب دوں گی، اور کم جب آتا ہے تو پھر متکلم ہو کے، اب جب پلورل آیا ہے تو پھر جمع کا صیغہ آیا ہے، بکم آپ سب سے، تو ہم کہیں گے ہم سب سے جواب میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح سے سبیل کہتے ہیں راستے کو، اس کی جمع ہوتی ہے سبل، اور دونوں مل کر قرآن میں 176 بار آئے ہیں۔ فی سبیل اللہ جو آئے ہیں سبیل، تو یہ کہتے ہیں راستے کو سبیل۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا پانی کی سبیل رکھتے ہیں لوگ، تو نیکی کمانے کے لیے بھی وہ ایک راستہ ہے۔ تو اب دیکھیے فی جو ہے 1684 ٹائمز آیا ہے میں، اور ان جو آتا ہے 176، خیر بہتر، خیر کہتے ہیں بہتر کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حل فی ہی خیر، آپ کو ساری چیزیں اس کے اندر ہی ہوتی ہیں، تھوڑی سی دھیان سے پڑھ لیں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن بہت ایزی ہو جاتے ہیں۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی آگے ہیں میں، اب اس کو سیم ضمیروں کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، ہی، ہم، کا، ای، کم، نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹیچڈ۔ اگر اس کو کر لیں گے تو ڈیٹیچ میں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یاد ہے آپ لوگ کو فرسٹ سبق کا،
डिटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं जिसको आप अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जब आप अटैच कर देंगे तो फिर ये ही, हुम, का, ई, कुम, ना इस तरह आ जाएगा, जो कि आप किसी के साथ अटैच कर देते हैं। अगर आप डिटैच प्रोनाउंस यूज़ करेंगे तो फिर ही की जगह पे हुआ आएगा, हुम की जगह तो हुम ही आएगा, का की जगह पे अंत आएगा, या की जगह पे अना आएगा, कुम की जगह पे अंतुम आएगा, और ना की जगह पे नहनु आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हल फीही खैर, हम सब में अल्लाह ने कुछ न कुछ खैर रखा है। ये बात जहन में रखते हुए जवाब दीजिए। अरबी बोलचाल में हल फीही खैर, तो जब मैंने आपको बताया है कि गायब का जब आप कर रहे हैं तो फिर फ़ीही की जगह फ़ीहिम ही आएगा, फ़ीही आएगा, फ़ीहिम की जगह फ़ीहिम आएगा। जब हम मुखातिब के लिए कहते हैं तो जवाब में मुतकल्लिम आएगा। मुखातिब मुझसे पूछ रहा है तो मैं अपना जवाब दूंगी। ठीक है, जमा अगर वाहिद है तो जमा भी वाहिद आए, उसका जवाब भी वाहिद आएगा, और अगर जमा का सीगा है तो जवाब भी जमा में ही आएगा। इसको नज़र में रखते हुए अब देखिए, हल फ़ीही खैरुन, यानी कि क्या उसमें खैर है, किसी बंदे में समझ ले, क्या उस बंदे में खैर है, आपको समझाने के लिए। नाम फ़ीही खैर या खैरुन, ठीक है। हल फ़ीहिम खैर, नाम फ़ीहिम खैर, हल क्या उन सब में खैर है, नाम फ़ीहिम खैर, हाँ उन सब में खैर है। हल फ़ी का खैर, क्या आप में खैर है, नाम फ़ीया खैर, हाँ मुझ में खैर है। हल फ़ीकुम खैर, क्या आप सब में खैर है, या बेहतर, खैर यानी बेहतर, क्या आप सब बेहतर हैं अगर आप कह लें, या आप सब में बेहतरी है, या आप सब बेहतर हैं। अगर बेहतर, आप सब बेहतर हैं कहिए तो फ़ी का मायना नहीं निकलेगा, इसीलिए आप सब में कोई बेहतरी है तो नाम फ़ीना खैर, हम सब में खैर है या बेहतरी है, कोई भी बेहतरी का चीज़ हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई हमारे हर एक इंसान में कोई ना कोई खैर होता है। अब देखिए नेक्स्ट है अला, अला यानी पर, ऑन। ठीक है, यहाँ पर हमने अलैहिम 216 को 1207 प्लस 216 टाइम्स आला आएगा कुरान पाक में। अला पर है ना, तो उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। सेम चीज़ आपने सिर्फ प्रोनाउंस के साथ में अटैच कर देना है और मीनिंग याद होगा, आप सबको अब तक याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसका तर्जुमा, नए अल्फाज असल में है दैन, दीन नहीं है, दैन, दैन कहते हैं कर्ज़ को। ठीक है, तो खैर यहाँ पर उन्होंने दुआ भी दे दी है कि अल्लाह करे आप पर किसी के ऊपर कोई कर्ज ना आए। हल अलैहि दैनुन, मा अलैहि दैन। अब यहाँ पर ये जो मा आया है ना, ये नहीं के मायने में आ जाएगा। हल अलैहि दैन, मुझ पर नहीं आएगा, उस पर, क्या उस पर कर्ज है, उस पर कर्ज नहीं है। ठीक है, हल अलैहिम दैन, क्या उन पर कर्ज है, मा अलैहिम दैन या दैनुन, उन पर कर्ज नहीं है। हल अलैका दैन, क्या आप पर कर्ज है, मा अलैया दैनुन या दैन, नहीं मुझ पर कर्ज नहीं है। माँ के मायने यहाँ पर नहीं के आते हैं। ठीक है, नहीं अलैया दैन बोलते, नहीं अलैया, नहीं मुझ पर कर्ज, ये भी लिख सकते हैं आप अगर लफ्ज़ी तर्जुमा डायरेक्ट अगर आप मीनिंग लिखना है तो। हल अलैकुम दैन, क्या आप सब पर कर्ज है, मा अलैना दैन, हम पर कर्ज नहीं है। ठीक है, अब देखें, हमने इससे पहले सीखा रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, इसी तरह बिही उससे, बिहा उस औरत से, फ़ीही उसमें, फ़ीहा उस औरत में, अलैहि उस पर, अलैहा उस औरत पर। ठीक है, सिर्फ आपने ये मुज़क्कर की जगह पर मुअन्नस की ज़मीर रखने से ट्रांसलेशन उस औरत से, उस औरत में, उस औरत पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको दिखा दिया था कि दिस और दैट का, दिस, हादा, दालिका, हादिही फेमिनाइन एफजी यानी फेमिनाइन जेंडर, तिल का अगर औरत फेमिनाइन जेंडर के लिए आता है।
ठीक है। हा उलाई आपको आएगा आगे के सेंटेंसेस में, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी से याद करना शुरू करें। मास्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए हा उलाई लिखा जाता है दीज। कोई बहुत सारे प्लूरल होते हैं, दूर की चीज़ों को दीज कहा जाता है, करीब की चीज़ों को सॉरी, और उलाई का दोज दूर की चीज़ों को, जिसे हम दिस कहते हैं करीब की चीज़ को, दैट कहते हैं दूर की चीज़ को। इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाया ही होगा, बल्कि LKG UKG फर्स्ट सेकंड क्लास में ही होता है। दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ बॉल। करीब की चीज़ को हम दिस कहते हैं, दूर की चीज़ को दैट कहते हैं, ये और वो, इस तरह हम जैसे कहते हैं। तो हादी ही अगर कोई चीज़ सॉरी फेमिनाइन जेंडर की होती है, यानी कि मुअन्नस होती है, तो हम कहते हैं ये वो, उसके लिए हादी ही और तिलका। हा उलाई धीज, अगर आप करीब की चीज़ जमा का सीगा है तो आप कहेंगे कि हा उलाई, और दूर का चीज़ होती हैं तो धोज, उसको कहते हैं उलाइका। उलाइका लदीना, वो लोग, दूर की चीज़ को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर ज़ालिकुम दैट, धीज दोज दैट, इस तरह से ये भी हम करेंगे जब जब आता जाएगा तो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आई होप ये आज की हमारी ग्रामर मुश्किल नहीं है, आसान सा है। इसके अभी मैं आपको वर्कबुक का ग्रुप में पोस्ट करके डाल दूंगी, इसके अंदर ऐड करके वर्कबुक के लेसन्स में असल में ऐड करना भूल गई थी, बाद में मैं देखी हो इसका तो वर्कबुक आया नहीं, टाइम था नहीं मुझे, तो अभी मैं इंशाल्लाह उसको स्लाइड्स में डाल के आपको फिर ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। और ये बहुत आसान है, हमने ऑलरेडी इसको कर लिया था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। खाली बी, फ़ी और आला के साथ में आपने प्रोनाउंस को वो करना है, अटैच करने का है, और उसके साथ में मीनिंग चेंज हो जाते हैं। आपने नया वर्ड आज सीखा है दैन, ठीक है, और खैर, 2 वर्ड्स आपने सीखे हैं, कुरान पाक में आते हैं ये वर्ड्स, 2 बार बार आएंगे इंशाल्लाह आपको कुरान पाक में, और बहुत आसान हो जाएगा।